ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದವರು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಬೈ ಏಜೆಂಟ್ ನಂಬಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಮೂವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮೂರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಈಗ. ಆದರೆ ದುಬೈ ಏಜೆಂಟ್ ನಂಬಿ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹೋರಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮೂವರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು ಮೂವರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಸೈನಿಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 9 ಲಕ್ಷ ಪೀಕಿದ್ದಾನೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ ಬಾಬಾ. ಆದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸದ ಬದಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗನ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಕ್ರೇನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಇವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸೋದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಅವನ ಏಜೆಂಟು ಬಾಬಾ. ಬಟ್ ಈಗ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಭಯ ಇದೆ, ದಿನವೂ ಕೂಡ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಏಜೆಂಟ್ನ ನಂಬಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಸಾವಿನ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಈಗ ಪಾಪ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೈನಿಕರ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಅಂಗಲಾಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮೂವರು ಯುವಕರು. फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में, और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। आपसे गुजारिश है हम लोग को सेव करें। मेरे 2 दोस्त लोग से भी बात हुई है, और एक जो मेरा दोस्त है वो हमसे अलग हो चुका है। अभी वो किधर डाला है, उसको क्या है हमको कुछ पता नहीं है, अता ना पता वो कौन सी जगह पे, कुछ न्यूज़ नहीं है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। और ये लोग इतना होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को हम लोग को आर्मी में डाला है, तो तभी भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम लोग को बॉर्डर पर नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग की जॉब सिक्योरिटी ही रहेगी, तुम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा वैसा बता रहे वो लोग। ये देखो हम लोग की हालत देखो, अपने कपड़े देखो, अभी सामने पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे। हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। इलियास हुसैनी, मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा, और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको, और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफिस है, उसके ऑफिस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है। टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अननोन है, एक गुजरात से और एक कश्मीर से। मैं हूँ सैयद इलियास हुसैनी। मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा, और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको, और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफिस है, उसके ऑफिस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಮೂಲದವರು. ಈ ಬಾಬಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದುಬೈನವನು, ಏಜೆಂಟ್ ಅವನು. ಇಂಥದ ಕೆಲಸ ಅವನು, ಬರೀ ಅಮಾಯಕ ಯುವಕರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, 3 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಲರ್ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನು ಯುವಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ನಮಗೆ ಏನೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ರಾಜಶೇಖರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಂಗಲಾಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ಇವರು? ಇವರನ್ನ ಕರೆತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ?
ಹೌದು ಪ್ರಭು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಯುವಕರು ಏನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆಗಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಏನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾಮರ್ಸಿ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಇವ್ರ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಮಿಷವನ್ನ ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದ ಏನು 3 ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಈ 3 ಯುವಕರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಗೆ ಅವರನ್ನ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸಿ ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯುವಕರು ದಿಗಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸದ ಓವೈಸಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯುವಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಶಾಖನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತರ ಅವರನ್ನ ಏನು ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಧುಮುಕಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಯುವಕರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಂತರ ಈ ಯುವಕರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಯುವಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಈ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ, ಅದರಲ್ಲೂ ದುಬೈನೂ ಬಾಬಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಂಬುವಂತ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯುವಕರು ಒಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೇ ಇಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ಏನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೂಡ ದೋಚಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಳ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಕೀಳ ದರ್ಜೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಸೈನಿಕರ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ ಹೊರಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಧುಮುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಇದು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಂದು ಯುವಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಯಾಮರದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳು ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹಣದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣನಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋಸದಿಂದ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಯುವಕರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಇವರು ಹೋದರು. ಅದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಕ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮೊದಲೇ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಈ ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ವಿದೇಶಿಗಳಿಗಂತಿರೋ, ಬಹಳ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದವರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಾಂಬು ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ದವರು ರಷ್ಯಾದವರು ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಇವರು ಆ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಅರಿಯದಂಥವ್ರು ಈಗ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ನಂಬಿ ಹೋದಂಥವ್ರು ಈಗ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದವರು ಈಗ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೂಕಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿ ಆತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೆ, ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಯಾಮಾರಬೇಡಿ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ಆತ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿ ಅಂತ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು सर 16 तारीख को जनवरी गए थे सर. दिसंबर की 16 को गए सर. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. हाँ. ಈಗ ಅವನು ಯಾರು ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸರ್. 3 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡಾರ ಅವ್ರು. ಹೌದು 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 ಹೌದು. ನಾಗಮಲ್ಲಿದು ಅವರು ದುಬೈದಾಗ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಹೌದು ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿ 6 ತಿಂಗಳು ನೈಲಾಕತ್ತ ಸರ್ ಇದೆ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. 2 ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ. ಈಗ 16 ತಾರೀಕು 2 ತಿಂಗಳು ಐತಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. 180 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೇಸಿ 1 ಕೇಸಿ 120 ಕೊಟ್ಟಾರ. 3 ಲಕ್ಷ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಮಂದಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿಂದ 3 ಮಂದಿ ಇರ ಸರ್. ಒಂದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋದ್ರಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಈ 4 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ದುಬೈದಾಗ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿ 2 ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದುಬೈದಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿದಾಗ 4 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಅದ ಐತಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಚಾಲಾಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಮ್ ಕೇಸಿ ಅಂತೀಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಮಿಠಾ ತೊಗೊಂಡ್ಕೇಸಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಕರಿತೀರಿ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅದ ನಿಮ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಹಿಂಗಂದ. ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು? ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಾ, ಫೋನ್ ಗಿನ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತ. ಅಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದ್ರ ನೀವೀಗ? ಯಾರ ಜೋಡಿ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಿ. ಹಾ, ರಷ್ಯಾ ಹೋಗಿದಾರ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಹಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ 4 ದೋಸ್ತಾಗ 3 ದೋಸ್ತಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಏನಂತಂದ್ರಿ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ? ಪಾಪ ನಮ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಜಾ ಕೊಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ನಮ್ಗೆ ಮಿಂಟ್ರಿದು ರಷ್ಯಾದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರಾರ. ಇವಾಗ ಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮ್ದು ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಗನ್ ಗಿನ್ ತೋರ್ಸ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ತೋರ್ಸ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ದಿಡ್ ಇದು ಆಲಾಕ ಟೈಮ್ ಆಲಾಕತ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿದು ಇದು ಆಲಾಕತ್ತ. ಪಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ. ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ. ಹಾ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಬಲ್ಲಿ ನಾ ಹೋದ್ರಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ದೆಹಲಿದಾಗ ಹೋಗೋದ ಸರ್. ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರಿ ಸರ್. ಮಲ್ಕೇಡ್ ದರ್ಗಾಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅವರು. ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ. ಈಗ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಯಾಮಾರಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ದುಬೈನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಇವ್ರನ್ನ ರಷ್ಯಾ ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಂತ ಬಂದವರು, ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಸೈನಿಕರು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಈಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇಫಾಗಿ ಬರುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.